शुभ अपराह्न आज क्लास को समस्त को स्वागत। तो आज आम पढ़ा चैप्टर 11 अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्चर इन वर्ल्ड। तो ता पूर्व आम आज जहाँ भी पढ़े जो भी चैप्टर पढ़े मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ले आम तापर आम विभिन्न पदार्थर उपकरण पढ़ले काल निर्णय प्रक्रिया पढ़ले तापर विभिन्न प्रकार प्रस्तर युग पढ़ले प्रस्तर युग पढ़े आम एमती विभिन्न प्रस्तर युगर केउं केउं स्थान एवं स्थली आमको कौन कौन मिली से विषय आम पढ़ले तापर से जो अवशेष सहित आम हरप्पा सभ्यता पढ़ले आम मोहनजोदड़ो सभ्यता विषय पढ़ले शेष में जो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कल्चर इन वर्ल्ड माने पृथ्वीर को जगार मनीषर प्रथम चिन्ह अथवा मनीष बसबसतिर किसी प्रकार चिन्ह मिली कि नहीं आम पूर्व विगत क्लास रे आपण मानक भारतर क्यों क्यों स्थल ओडिशार क्यों क्यों स्थल भारतर प्रति कोण अनुकोणर केउ जगह कौ जिला कौटी छोट मोट जहाँ जगह कौट कौट मिली कौन मिली किभली मिली सब आम आलोचना कर पृथ्वीर किछि बछा बछा गोटे दुटा जगह सहित भारतर भी केउ जगह बहुत अधिका बहुल मात्रा रे नाम अर्जन करथिला माने विभिन्न प्रकार एविडेंसेस से विषय में आलोचना करें ता व्यतीत ता सहित मुझे सम्य ज्ञान देदेवी कि क्यों पद्धति रे आम ये सब खनन प्रक्रिया करुचु कि आम ये सब जिन पाऊचु जो अवशेष सब पाऊचु आम जो तार तर्जमा करुचु क्यों प्रक्रिया आम से सब करूँ एमती तो ना कि आम आखि बंद कर रैंडमली जोटी जीव जाकि खोली पकेबू कि किसी पाइबू सो तापाई निर्दिष्ट पद्धति अच्छी निर्दिष्ट समय अच्छी विभिन्न प्रकार मापजूप अच्छी एवं तापाई क्यों प्रकार खर्च हम कौन हम बहुत कल्पना जल्पना कलना एवं अनुकूल कर से सब जिन कराए तो बर्तमान आपको विभिन्न प्रकार स्थानर ना कहबी तो आम जो कहली पृथ्वीर केउ केउ स्थान आम पाइचु अल्प बहुत अवशेष पाइचु प्रथम प्रथम माने सभ्यतार अवशेष पाइचु ता भीतर ओल्दवाईगर उबैदिया डिमांसी अतिरामपकम ईसामपुर अतिरामपकम टी आपन आगुरु कहिछि बट ई चारोटी नुआ ना एवं यहाँ सहित मुझे टिके टिके किछि किछि नुआ जिनस देदेवी तो प्रथम टी ओल्दवाईगरटा हमको ईस्ट आफ्रिकार मिलता पूर्व आफ्रिकार देन उबैदियाटा आमको गर्गिया ईस्टर्न यूरोप रू मिलता जगटार से देन आमको डेमेंसियाटा हूँ इज्राएल इन एशिया मिलता अतिरामपकमटा तो आम भारतर आउ शेषटी हूँ तार लास्ट लास्ट वनटा हूँ पृथ्वीर गोटे जगार कोणर मिलता तो आम जहाँ भी आम आलोचना करुँ प्रथम टी अच्छी तेणु प्रथम आम जो ओल्दवाई गर्गर लोक आम भाभी जो ओल्दवाई गर्गर आम कौन पाई होमो आबिलिस और होमो इरेक्टस बोली दुई गोटी जीवाश्मर ये संधान मिलता ठीक अच्छे जो मान कि आम आमर पूर्वज बोली भावुलु और अथवा आम भावुलु ये ही मनीषर विवर्तन होती आफ्रिकार यही जगह को ये जो आफ्रिकार मिली मानक होमो इर्गास्टर बोली कहुए तेणु किंतु आम या भाव होमो इरेक्टस गोटे ग्रुप बोली ठीक अच्छे तो ये ओल्दवाई गर्ग और अथवा ये जोटा मिली आमर ओल्दवाई गर्गटा आमर मिली जो ईस्ट आफ्रिका तांजानिया जगार एटा को कहूँ ओल्दवान संस्कृति बोली एटा को आम 20 ରୁ 25 मिलियन वर्ष तले गोटे तांजानिया भाया गोटे जगार गोटे भैली पाखरु और उपत्यका पाखरु में पाइलु या एलएसबी लिखी जे कि बहुत प्रसिद्ध माने विशेषकर आमर ये जो जीवाश्म गुड़िक खनन करिबारे पाइबारे ता विषय तर्जमा करिबारे से गोटे पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जन्म होते हूँ आफ्रिकार केनिया रे सी ही या बाहर करथिले एवं एइथिपाई से फेमस भी होते एवं से एइथिरु 60 ରୁ अधिक जीवाश्म पाइथिले ता सहित विभिन्न प्रकार पत्थर सब उपकरण सब पाइथिले जहाँ कि से विभिन्न प्रकार तर्जमा करी जानिथिले बाहर करथिले कि एटा को समय को माने व्यवहार करुथिले तो यार जो आम जिते आलोचना करवा तो ये आमर जो भौगोलिक माने याकू आमर कौन करथिलु भूतत्वविद माने याकू कौन करथिले एई जगहटा को टर्शियरी एवं क्वाटरनरी समय रे
এটা ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଏକ ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଓଲଦଭାଇ ଗର୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି, ମିଡିଲ୍ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ସମୟକୁ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଏହା କାମାସିଆନ୍ ପ୍ଲୁଭିଆଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଉପକରଣ ସବୁ ପାଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଲେ, ତାକୁ ସେ କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଇଛେ ସ୍ତର ସ୍ତର କରିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଯ୍ୟାରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଶଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଡ୍ 1 ଟୁ ବେଡ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରି 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଡ୍ 1 ରୁ ବେଡ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାରେ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା। ଶଯ୍ୟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧର ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ନଦୀର ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ହେଲା, ଧର ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ୟା ତ ଉପତ୍ୟକା ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କି ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇକି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖନନ କରି ଚାଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଡେଟିଂ ମେଥଡ଼, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଥବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପାୟରେ ଡେଟିଂରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସିଧା ଆମେ ବୟସଟା ତାର ଜାଣିପାରୁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସାୟନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ନିରୂପଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖନନ କରୁ ଅଥବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ କି ପରୋକ୍ଷ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଖନନ କରିଚାଲୁ ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ସବୁ ପାଉ, ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଟାଇପ୍ ଅର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରି ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁ। ତ ଏଇସବୁ ଆମର ପୋଟାସିୟମ୍ ଆର୍ଗନ୍, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କାଳ ନିରୂପଣ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା 1 ବେଡ୍ 1 ଉପର ଭାଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା 1.85ରୁ 1.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇ ବେଡ୍ 1ଟାକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ଏବଂ 5ଟି ଲେୟାରରେ ଭାଗ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଥବା ଏଇ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ପଥର ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଯେଉଁ ଜୀବାଶ୍ମ ଭସ୍ମ ମିଳେ, ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ସେ କହୁଛି ନଗନଗୋର ଭଲକାନୋ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ସବୁ ଉପକରଣ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଓଲ୍ଦୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଲୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଦୱାନ୍ କଲଚର କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ସବୁ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ଏଇ ସମୟରେ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ବେଡ୍ 1ରେ ଏବଂ ସେ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍ଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ତଳ ବେଡ୍ 2ର ଆମର ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା 2ର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ପରିବେଶଟା ଶୁଖିଲା, ଟିକେ ସାବାନା ଅର ଟିକେ ଘାସ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଆମର ପେବଲ୍ ଟୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ହାତୁଡ଼ି ପଦ୍ଧତି ହେଲା କି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ ବ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଚପର ଏବଂ ଚପିଂ ଟୁଲ୍ ମାନେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ସମୟରୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ସିଧା ଏବଂ ପୁରା ଏକଦମ କ'ଣ କି ର ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ କି ସେମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ, ସ୍କ୍ରାପ୍ ମାନେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କି ଘଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାରି ଲିକି, ଯିଏକି LSB ଲିକିର ସହିତ ମିଶି ମ୍ୟାରି ଲିକି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଓଲ୍ଦୱାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ପିସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଭିଟେଜେସ୍ ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି, ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇଟା ସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ନାମକରଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଭଳି ନା କାହିଁକି ହେଇଛି। ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଚପର, ମାନେ ଭାରିବାଲା ଟୁଲ୍, ଭାରିବାଲା ଉପକରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଟା, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆମେ ଯେଉଁ ସଲ୍କି ସବୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ମାନେ ଛୋଟ ହାଲକା ବାଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କୋରଣା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବୁରିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ୟା ତ ଘଷିବା ପାଇଁ, ୟା ତ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ୟା ତ ଯେଉଁ କଣା କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମିଳିଥିଲା ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ
ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମ କଳ୍ପନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଖନନ ପରେ ଜିନିଷଟା ପାଇଲୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାବିଲୁ ତ ୟାକୁ ଆମେ ସବୁ ସମାନ କରି ଆମେ ଭାବୁ କେତେ ଦୂର ଆମ ଭାବନା ସତ ଯାହା ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କେତେ ଦୂର ସେୟା ତା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି କି ଓଲ୍ଡଭାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଗୋଟେ ମୋଡ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାଗଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ଓଲ୍ଡଭାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଭଲପଡ ଓଲ୍ଡଭାନ ତ କ୍ଲାସିକ୍ ଓଲ୍ଡଭାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ପାଇଲୁ ତାହା ସବୁ ଆମର ଶଯ୍ୟା ଏକରୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ତଳ ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା ଦୁଇରୁ ଯେଉଁଟାକୁ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 1.9ରୁ 1.6 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଏଗୋରେ ମିଳିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପେବଲ୍ କୋର୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ହାମର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମର ହାମର ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତ ଡେଭଲପ ସଂସ୍କୃତିଟି କ'ଣ ଡେଭଲପ ଓଲ୍ଡଭାନ ସଂସ୍କୃତିଟି କ'ଣ ଏହା ସେ କହୁଛି ଫ୍ଲୋରିସ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ 1.6 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଏଗୋରେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରୋଟୋ ହସ୍ତକୁଠାର ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିମ୍ କରିକି ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ପଲିସ୍ କରିକି କି ସାଇଜ୍ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ହସ୍ତକୁଠାର ଚପର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଲା ଓଲ୍ଡଭାଇ ଗର୍ଗ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡଭାଇ ଗର୍ଗଟା ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଶାରୀରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବେ ଓଲ୍ଡଭାଇ ଗର୍ଗର ନାଁଟା ବହୁତ ଶୁଣିବେ କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶଯ୍ୟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଜୀବାଶ୍ମ ଖାଲି ଜୀବାଶ୍ମ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁର ଅବଶେଷ ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତର ତାର ବ୍ୟବହୃତ ସବୁ ପାତ୍ରମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଶେଷ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହା ସହିତ ଆମର ଏଲ୍ଏସ୍ ବି ଲିକି ଏବଂ ମ୍ୟାରି ଲିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଉବେଦିଆ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ନାଁଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆମର ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତ ଏଇଟାର ସେ କହୁଛି ଜୋର୍ଡାନ ଭ୍ୟାଲି ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କି ଭ୍ୟାଲି ଜୋର୍ଡାନ ଭ୍ୟାଲି ପାଖରେ ସରି ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା ତ এই ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟର ପରିବେଶଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ମେଡିଟେରିଆନ ପରିବେଶ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏବଂ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ଡ୍ରାଏ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପାଗ ଥିଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ସବୁ ଯାହାକି ଉବେଦିଆର ମିଳିଛି এটা ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଫେସିସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଇଫେସିସ୍ ମାନେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେକ୍ସଟା और ହସ୍ତକୁଠାର এটা ଦେଖନ୍ତୁ କୋରୋନା এটা ହେଉଛି ଚପିଂ ଆମର এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଛୋଟ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ ଟୁଲ୍ସ এটা ସବୁ ଆମର ଉବେଦିଆର ମିଳିଥିଲା ତ ଯଦି ଆପଣ ଉପକରଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମିଳିଥିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉବେଦିଆର ଆମେ ଯେଉଁ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କେମିତିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାହେଉଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେମିତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା ଘୋଡ଼ା ହେଲା ଭାଲୁ ହେଲା ଆଉ ଆମର ହରିଣ ହେଲା ଆମର ଜିରାଫ ଜେବ୍ରା ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଉଥିଲେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲା ଏ ହ୍ରଦ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଚାରିପଟରେ ପାହାଡ଼ ଘେରିକି ଥିଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଭାନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ ଘାସର ଜମି ଭଳିଆ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘେରି ହେଇକି ଥିଲା ତ এই ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲେକ୍ ଥିଲା ତ ଏହାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଓଲ୍ଡଭାନ କଲଚର ସହିତ ଏହାର ବହୁତଟା ସମାନତା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 1.4 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି
होमो इरेक्टस माने धीरे धीरे माइग्रेशन कले और अथवा आसिले यूरेसिया को होमो इरेक्टस माने केमिति आसिले को रास्ता देके आसीथिले तामाने आमे एथिरु केवल जे आमे उपकरण कि विभिन्न प्रकार उपकरण तैयारी पद्धति कि सेतेबेଳର सेई जो उपत्यका मान एवं केउ प्रस्तरରୁ मिलिथिला ता व्यतीत आमे हमर मनुष्यर विवर्तनर विभिन्न प्रकार जीवाश्म विषय रे आमे धारणा मध्य पाइथु। वर्तमान आमे आसीबा डमानसी जोटा कि गर्गिया यूरोप रे मिलिछि। तो ये बहुत पुराना साइट एवं से कौची पुराना साइट एवं यहाँ 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पश्चिम साउथ वेस्ट ऑफ मॉडर्न टाउन 85 किलोमीटर। तो यहाँ कौन गर्गिया रे मिलिथिला एवं यहाँ फेमस होची कहीं ना एथिरु बहुत सारा आमर होमो इरेक्टस रो जीवाश्म मिलिथिला। कौन कौन मिलिथिला 5टी मुंड 4टी आमर माढ़ी मैंडिबल्स एवं पोस्ट क्रानियल अथवा आमर मस्तिष्कर पछपट बहुत गुड़ा आमर हाड़ मिलिथिला एवं बहुत सारा खोला दांत मध्य मिलिथिला। ता सहित आमर बहुत प्रकार उपकरण एवं आमर विभिन्न प्रकार जीवा फूल से समय गछपत्रर अवशेष मध्य मिलिथिला। तो यही सब आमे तर्जमा कले आमे जानि पारु जे ये जो रिमेज गुड़ा जोड़ा मिलिथिला इटा होची होमो हाबिलिस अथवा होमो एर्गास्टर ग्रुप रो को एडा अंतर्भुक्त। तो वर्तमान देखंतु ई समय हमर कोन को उपकरण मिलितला से भरी आमे देखुले कोरोना मिलिछि हमर हस्तकुठार मिलिछि विभिन्न प्रकार छोट छोट हमर फ्लेक मिलिछि एवं ब्लेड मध्य मिलिछि। तो जदि आपण देखिबे तो ना अलगा जगह अलगा मे भी परिवेशटा टिके अलग पारे कि उपकरण कि आमर अन्य जिनस कि समानता पाउछु। तेणु बर्तमान ये जिनसटी है कि आम एथर जापारू जे किए होचंदी प्रथम आफ्रिका रू यूरोप को आसी से विषय भी आम धारणा पाऊ। तो यार संस्कृति अवशेष आम जापारू कि ये संस्कृति गुड़िक मेनली हूँ 1983 मसीह कि आउ टे भाविला आम जापारू जे जो प्रथम जो माढ़ीटा मिलता जोटा कि प्रथम लोकर 1991 मसीह जोटा कि बहुत फेमस होता एवं ये सब जो आम पाइले ये जो आम जीक भी तार पाइले से गुड़ा से कुछ जो स्तर स्तर होती से स्तर स्तर चारि रु 6 भितर लेयर 4 रु 6 लेयर भितर और 6 स्तर भितर थाए एवं यहाँ अपर विला फ्रांचियन समय को अंतर्भुक्त। तेणु एटा ही गोटे यूरोप एटा ही गोटे मात्र माने स्थान जोटू कि आम खनन कर बहुत गुड़ा जिनस पाई पार्थिलु। तो ये समय जहाँ भी मिलता से कौन से गुड़ा को आम गोटे तर्जमा कर जानापी पाइलु कि से लोक मैंने जो मैंने थिले जो संस्कृति को मैंने अंतर्भुक्त थे से उच्चता खूब छोट एवं से मस्तिष्क जो धारण करिया कैपेसिटी अथवा क्रानियल कैपेसिटी सेटा होची 500 रु 775 क्यूबिक सेंटीमीटर सीटा हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर क्रानियल कैपेसिटी अथवा आम जो मस्तिष्क येटा आम जो कैलकुलेट करूँ अथवा एस्टिमेट करूँ ताको आम क्यूबिक सेंटीमीटर कैलकुलेट करूँ। तो यार विभिन्न स्तर स्तर जो मिलला से जापारू जे से ये लोक मैंने कौन कि माने गोटे कौन कि बंजार टाइप रे माने स्थायित्व तांका पाखरे नथिला सबआडे से घूरी बुलुथिले एवं एथरो जना पड़थिला कि सेथरो जहाँ भी हमर खनन होइछि सेथरो जना पड़थिला कि 1000 ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिलती से जगार एवं से जगह सल्कीटा खूब फेमस थिला बहुत मिलता ता व्यतीत कोर भी मिली पेबुल भी मिली एवं जो भी आमर उपकरण गुड़िक मिली खूब भल कंडीशन खूब भल अवस्था किसी भंगा रुजा हो नाला एवं जहाँ भी मिलता सबू 2 प्रकार माने तार धार लेयर स्ट्राटा मिलता एवं सब गुड़ा खूब सुंदर साइज रो बड़ साइज रो थिला आ किछि भी क्षय क्षति है नथिला। तो हमर सॉरी जो आपन कहली कि 2टी स्तर रो मिलिथिला से प्रथम स्तरटी जोटा स्ट्रैटम ए थिला तो सेइथरो जहाँ भी मिलिथिला से गुड़ा पूरा बेड माने पूरा तळ सज्जा रे मिलिथिला खूब पेबल माने पेबल हमर मिलिथिला एवं सेथिरे हम एलुमिनियम डिपोजिट
भी पाउथिले। तेणु आमर जो स्ट्राटम बी अथवा द्वितीय पर्याय जोटा थिला सेथु आमे कोन पाइले एडेसाइट एवं बासाल्ट पाइले जोटा कि जमा भी आमर स्ट्राटम ए रे देखा जाउ नथिला। एवं एटा होची से कहूची जे 15 किलोमीटर डिस्टेंस दूर रे मिलिथिला गोटे नदीर मासेभेरा नदीरु तार उपत्यकार 15 किलोमीटर दूर रे मिलिथिला एवं एथिरे सब कोबल्स भी थिला विभिन्न प्रकार आउ उपकरण भी हमें पाइथिलु। तो ये जो आमे उपकरण सब पाइलु से कहूची एटा गोटे होची ओल्डवाइट गर्गर गोटे मोडवन टाइप माने मोडवन भलिया गोटे उपकरण पाइथिलु। तेणु से एथिरे हमर जो डेमेंसी कौन कला ना आमर जो पॉपुलेशन माइग्रेशन माने आमर जो जनजाति आमर जो जनसंख्यार जो माइग्रेशन टा हुए तो सेटा से कहूची जे आरंभ होइतला केतेबे अर्ली प्लेस्टोसिन टाइम रु आमर अति आरंभ प्लेस्टोसिन टाइम रु आरंभ होइतला ओल्डवान समय रे चलीला एवं सेही समय रे पेबल कोर कल्चर टा आमर संस्कृति टा खूब कौन कि फुटिकिना बाहरी थिला। तापर आमे पळे आसबा अतिराम पक्कम को एटा होचे हम इंडिया रो जगहटा स्थानटी एवं ए विषय में आलोचना भी करथिले आ टिके कहिबी किछि नुवा दिगरे यार कहिबी। तो आमे प्रथमे कहिबी कि रबस ब्रूस फ्रूट जे कि याको प्रथमे बाहर करथिले एवं बाहर तो करथिले सत किंतु तापरे धीरे धीरे येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करले किंतु 1990 पर्यंत ए साइट को से माने बाहर करके या विषय किछि किछि एवं 1990 रे हमर पुणी या पर जो काम हे साला किछि किछि ताहा होची शांति पापू जी कि तंगर नेतृत्व ने कि काम करि चले। तेणु प्रथमे तो मु कहि रखी कि एटा रबस ब्रूस फ्रूट डिस्कवर आविष्कार कले तापरे या पर काम के कला येल कैम्ब्रिज कला तापरे आपरे पूरा बहुत माने पूरा गभीर भाव में काम 1990 पर हैला एवं ताको शांति पर गले। तो रबस ब्रूस फ्रूट थिले जने जियोलॉजिस्ट जहाँ को कि आमे हमर इंडियन प्री हिस्ट्री रा जनक बोली कहू एवं 1863 रे से प्रथम उपकरण टी आविष्कार करथिले जोटा कि माड्रास रु पलभरम रु से बाहर करथिले। तो यही स्थानटी आमर नॉर्थ वेस्ट जगार चेन्नई बोली गोटे जगार आम रिभर कोटेलियर पाखे आम उपत्यका पाखे आम पाइलु एवं यह हूँ 200 रु 380 मीटर फीट से कौच 380 मीटर फीट नदीर एतिक फीट उपर गोटे पहाड़ भाया थिला से जगार से पाखे सी सब खनन करके यार परिवेश या सब धारणा देथिले। तो 1990 रे शांति पापू तापर पुणी आउ थे तर्जमा करके अतिराम पक्कम संस्कृति विषय आलोचना करथिले एवं से खूब इंटेंस काम करथिले एवं एइथरो हमर प्रस्तर युगर संस्कृति उपरे आलोचना मध्ये देथिले विभिन्न प्रकार काल निरूपण पद्धति व्यवहार करी से माने रास्ता देखैथिले जे केउ बाट देकिना हमर होमो इरेक्टसटा अफ्रिका रो इंडिया को और हम भारत को आसीला। तेणु सी एइथिरे 8टी डिपोजिट 8टी स्तर पाइथिले एवं ए 8टी स्तर विषय रे एटी टिके खाली सम्यक रे आलोचना करा हिची ठीक अछि। तो ए 8टी स्तर भितर से प्रथम से जो माने 8 नंबर स्तरटा जोटा से कहछि सेटा होछि गोटे आर्गिलेसियस सिल्ट बेड हैला जोटा कि बेड रॉक बोली हैला सेटा फॉलो कला काहा को स्तर नंबर 7 को ठीक अछि जोटा कि स्तर नंबर 7 जोटा कि ग्रेवल बेड देन ता ऊपर जोटा रहला से कहछि अनदर वर्ड पुणी से आर्गिलेसियस सिल्ट हैला से स्तर 6 रे हैला तो से स्तर 6 रे तेणु से माने भाबु विश्वास करंती कि ए जो स्तर 6 टा को सेटा पुणी आउ थरे फेरुगिनस गोटे ग्रावेल बेड हैला सेटा होछि स्तर 5 रे एकटा सब ग्रावेल बेड माने होछि एटा सब विभिन्न प्रकार पदार्थ जमा हे कि ना स्तर गुडा तैयारी हिची ठीक अछि एवं ए जो पदार्थ सब जमा हे कि स्तर तैयारी हिची से हिसाब रे याको ना दिया हिची जेमति कि मो कहली कि आर्गिलेसियस होछि स्तर 8 ग्रावेल बेड होछि स्तर 6 देन आर्गिलेसियस सिल्ट हैला सेटा होछि स्तर 6 देन तापर हमें पुणी आसिलु कि फेरुगिनेसियस होछि पुणी फेरुगिनस होछि पुणी स्तर 5 देन तापर हमें आसवा जोटी कि हमर माटी क्ले जोटा अछि सेटा होछि हमर स्तर 4 या 3 ठीक अछि। तापर हमर आसिला गोटे फाइन ग्रेन्ड फेरिस्क्रेट ग्रावेल गोटे अछि जोटा कि सेही पप्पू हमर बाहर कले सेटा होछि स्तर 2
ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତର ଥିଲା ଆମର କାଦୁଅ କ୍ଲେଲେ ସିଲ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ ସ୍ତର 1 କୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ତଳ ଆଡୁ ଦଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସବୁଠୁ ତଳ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ଏବଂ 1 ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ଫାଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଆମେ କଳନା କରି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଟାକୁ ଲେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିଆନ୍ ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକର ସମୟର ସବୁ ଗୁଡାକୁ ତାର ଯେତିକ ଆମେ ମିଳିଲା ଆସେମ୍ବଲେଜ और ଯେତିକ ଆମର ଯାହା ମିଳିଲା ସବୁ ଏଇ ଉପତ୍ୟକାରେ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିଆନ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ ସମୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଗୁଡା ମିଳିଥିଲା ସେ ବାସସ୍ଥାନରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଇଏ ତ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଥିଲା, ସ୍ମୁଥ ଏବଂ ସ୍ମୁଥର ଟିକେ କୋର୍ସ ଅର ହାର୍ଡ ଟାଇପର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ହସ୍ତକୁଠାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲେଭର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହସ୍ତକୁଠାରକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ସଲ୍କି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ସଲ୍କି ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସଲ୍କି ସେଇ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖଉଛି ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ସମୟର ଏଇଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଡ୍ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଯେମିତି ଏମିତି ପଥର ମିଳିଛି ସେମିତି ସ୍ତର ସ୍ତର ଲେୟାର ଲେୟାର ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମିଳିବ। ଏଟା ସେ କହୁଛି ଲେୟାର 6 ସ୍ତରର ମାନେ ଖନନରେ ମିଳିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ ଏଇଟା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ହସ୍ତକୁଠାର ଅଛି, କ୍ଲେଭର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବହୁତ ଆମର ସଲ୍କି ମିଳିଲା। ତ ଏଇ ସଲ୍କି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପାଖରେ ତାକୁ ମସୃଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଗଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତିକି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯୋଉଠିକି ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଇସାମପୁରକୁ। ତ ଇସାମପୁରଟା ଆମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କେ ପଦାଦ୍ୟା ଇନ୍ 1983 ମସିହାରେ ହଂସି ଭାଲିର କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ। ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କଲେ ତ ସିଏ ଏକାଥରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମିଶିକି ମିଳିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମାର୍କର୍ସ ଅଫ ଦ ଆଚୁଲିଆନ ସଭ୍ୟତା ଏଇ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା ଏଟା ସେଇ ମାନେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଏ ଭିଲେଜର ଇସାମପୁର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମିଳିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଭାଲି ପାଖରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଚୁଲିଆନ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇ ମାନେ ପାଖରେ ଉପତ୍ୟକା ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଚୁଲିଆନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁଜ ପ୍ରସ୍ତରର ଚିତ୍ର ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି କଣ ଥିଲା। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ତର ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହାର ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ତାର ସେ ଗୋଟେ ଥିକ୍ ଲେୟାର ଭଳିଆ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ କହୁଛି ଡାର୍କର ବ୍ରାଉନ୍ ତାର ତଳ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ଅଛି ତାର ଉପର ପାର୍ଟରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦିଟା ଯାକ ଭାଗକୁ ପୁରା ଖୁବ ଭଲରେ ଭାଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ସେ ଭାଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଆଚୁଲିଆନ ଜମାଟ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଓଭର ଦ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ବିଲୋ 1.5 ଥିକ୍ ବ୍ଲାକିସ୍ କଲର ସିଟ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସବୁ ଉପକରଣ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଉପର ଭାଗଟା ଏବଂ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଏଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଚୁଲିଆନ ସଂସ୍କୃତିରୁ ମିଡିଲ ପାଲିଥିକ ଟାଇମକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଚୁଲିଆନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସବୁ ଖନନ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ 5ଟି ଟ୍ରେଞ୍ଚର 5 ଭାଗରେ ଆମେ ଖନନ କରିଛୁ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମେନ୍ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ମେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆଚୁଲିଆନ କଲଚର ମିଳିଥିଲା। ଏଟାର ଗଭୀରତା 30ରୁ 40 ମିଟର ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଫ କାନକେରୀ ବ୍ରାଉନ୍ ସିଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା କି ଦେଖଉଥିଲା କି ଆଚୁଲିଆନ ଅକୁପେସନ ଲେବୁଲ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଫ୍ରେଶ
पूरा सज विभिन्न प्रकार आर्टिफैक्ट्स एवं मनीष एनिमल पशु मानकर जीवाश्म एवं लाइमस्टोन ब्लॉक सब मिलता ता सहित 7टा चिपिंग सेंटर भी से पाइथिले तो ईच क्लस्टर रे से माने कोर पाइले बड़ बड़ आमर फ्लैग ब्लैंक्स भी पाइथिले पूरा सुंदर बना हेतिबा उपकरण पाइले हामर पत्थर मध्य पाइले हाथुड़ी पत्थर मध्य पाइछे विभिन्न प्रकार कौन कि आवर्जना पत्थर मध्य पाइछे माने अनाबना पत्थर जोड़ा कि किछि काम रे लागु नथिला तेणु सब गुड़ाक प्राय चार्ट एवं क्वार्जाइट रे तैयारी हेतिला तो से कहते कुल मिले कि और माने टोटाल आनुमानिक भाव आमर 13,943 आर्टिफैक्ट से पाइथिले এবং সেইଥିରୁ କୋର୍ ଥିଲା ଫ୍ଲେକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ କି ମାନେ ପଲିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ନାଇଫ୍ ଥିଲା କୋରଣା ଥିଲା ଏଇସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ପାଇଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରୁ খুব ହସ୍ତକୁଠାର ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକି খুব ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କି ଆର୍ଲିୟର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଆଚୁଲିଆନ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସେମ୍ବଲେଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜମାଟୋ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଳନା କରୁ କି ଏହା 1.2ରୁ 0.7 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ସମୟରେ ଏ ସଂସ୍କୃତିଟା ମିଳିଥିଲା ତ ଏହା ସବୁ ହେଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଭାରତ ସହିତ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ପାଇଲୁ ଯାହାର ଆଚୁଲିଆନ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଚୁଲିଆନଠୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାଲିଓଲିଥିକର ଆମେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଲୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଇଲୁ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୟସ କଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଲୁ ତ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ଆମର तार सब अवशेष और आलोचना बर्तमान में आसवा आर्कियोलोजिकल साइट माने आमर जो प्रागैतिहासिक इतिहास विषय में सब पढ़ी चलीचु यार क्यों क्यों स्थान और किपर मिले कहीं मिले ठीक अच्छे तो आम सैट मैंने कहले मुख्यतः बुझ आम स्थान तो कौ जगार आमर ये प्रस्तर स्थान कि आम तार अवशेष पाइपर बोले आम केमी जानू एमती तो मुझे आपको कहली कि आम एमती अनुमानिक भाव में जी चलवा तो से पैसा खर्च समय उपयोगी हेनी और बहुत परिश्रम हम तेणु आम कौन करूँ धीरे सुस्थे आराम से गोटे कौन कि गोटे कल्पना प्लान करके गोटे स्टेप बाय स्टेप जाकि आम खनन करूँ तो खनन करूँ तो से जो स्थान गुड़िक आम जो खनन करूँ आम सब एटा को माटी तले करूँ अथवा बड़ बड़ बिल्डिंग थी कि जो जिनस गुड़ा व्यवहार हो आम से जगह गुड़ा को ही आम स्थान बोली कहू ये स्थान गुड़ा छोट हो पाए अथवा बहुत बड़ भी हो पाए तेणु आमर जो अतीत बेले आम सब करूँ आम विराट विराट कौन कि नदीर उपत्यका करूँ अथवा क्योंठी गोटे गोटे सहर भी आम करमती मोहनजोदड़ो हरप्पा बहुत शह शह किलोमीटर से माड़िकी थी तेणु या तो ये जो खनन स्थान या तो छोट हो पाए या तो खूब बड़ और खूब लंबा आकार हो तो जिते छोट हम आमको परिश्रम से कम किंतु से आमको जो मिल तार जो अवशेष मिल कि तार जहाँ भी मिल आमर मन उपयोगी हम ना तेणु आमको या खूब बड़ जगह दरकार जो थी कि आम बहुत अधिका जिनस पाइपर आमर व्यवहार उपयोगी भी हो पार तो केते प्रकार आमर स्थान अच्छी प्रथमतः हूँ से कहते आर्कियोलोजिकल कंटेक्स्ट ताने हूँ आमको आम प्रागैतिहासिक क्यों प्रकार स्थान दरकार तो आमर ये प्रागैतिहासिक मुख्यतः आमको एमती जगह दरकार जो कि आमर उपकरण गुड़िक और प्रस्तर गुड़िक आमर गोटे जगह एमती खंजी होगी पड़ी थी मैंने गोटे जगह बिछे होना थी ठीक अच्छे तो सेमती है से जगह गुड़ाक आम कौन करूँ मैंने धर स्तर स्तर को आम खोजु खोजिकी आम बाहर करूँ कि एटा ये जगहटा आमर प्रस्तर दरकार कि कौन तापर आम आसवा आर्टिफैक्ट कंटेंट माने सपोज आमर जमती कि आम धर देखिले कि गोटे जगार आमर मिलला हूँ पत्थर बहुत गोटे जगह आमर लुहा बहुत मिलला गोटे जगह आमर ब्रोंज बहुत मिलला गोटे जगह आमर तंबा बहुत मिलला तो आम से हिसाब से आपण मैंने देखिए नामकरण करते कि ताम्र जुग लौह जुग प्रस्तर जुग ये जो आमर सब ना है
ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଉପକରଣ ସବୁ ମିଳିଲା ତାର ନାଁ ହିସାବରେ ନାଁ ହେଲା। ଅଥଚ ଆମେ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତର ସ୍ତର ଆମେ ଯୋଉ ଭାଗ କରିକି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଖନନ କରିକି ଆମେ ପାଇଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ନାଁ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟଟି ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମାନେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ତାର ସ୍ଥିତି କୋଣ ଦେଖିକି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା ଖନନ କରିବା, ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଧର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଆମେ ଧର ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ପାଇଲେ, କି ଅଥବା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ପାଉଛେ, କି ଅଥବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି କଣ କି ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡାରୁ ପାଇଲେ। ତ ସେମିତି ଯେମିତିକି ଆମର ରିଭର ଟେରେସ୍ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଅଥବା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ଆସେ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଥବା ତାର ସ୍ଥାନ ମାନେ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇଛେ। ଏମିତି ହିଁ ସ୍ଥାନଟା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ୟା ତ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜି, ୟା ତ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ, ୟା ତ ଭୌଗୋଳିକ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବାଇ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସାଇଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବି ଯାହା ବି ଆମେ ଉପକରଣ ନେଲେ ସେ ଜାଗାର ମାନେ କଣ କି ମାନେ କାମ ହିସାବରେ ଆମେ ନବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉପକରଣ ପାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଜାଣୁ କି ଏଟା କିଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅର ବା ହାବିଟେସନ ସାଇଟ୍। ମାନେ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ନେଲେ, କି ଆମେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ନେଲେ, କି ଆମେ କାୟଥା କଲଚର ନେଇଛେ, କି ଆମେ ସଲଭାଦା କଲଚର ନେଲେ, କି ତାମ୍ର ଯୁଗ ନେଲେ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇଟା ହାବିଟେସନ ସାଇଟ୍। ମାନେ ଏଇଠି ଲୋକବାକ ରହୁଥିଲେ ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକବାକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ମରୁଭୂମି ଅର ଏଇ ଜାଗାରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅଥବା ଆମେ ହାବିଟେସନ ସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଲିଭିଂ ଅର ହାବିଟେସନ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ। କିଲ୍ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ କି ୟା ତ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରାମାରି କରିକି ରଖିଥିବେ। କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମେ କି ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନଥିବେ, ମାରାମାରି କରିକି ରଖିଥିବେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ବଡ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ହାଡ ସବୁ ମିଳିଲା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର୍ଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ସ୍ପିଅର ହେଡ୍ ଗୋଟେ, ଆରୋ ହେଡ୍ ଗୋଟେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କହିଥିଲି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁନିଆ ତୀର ଟାଇପର ଜିନିଷ, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ସେରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍। କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବ କରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାଟା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥାଏ ନା, ସପୋଜ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଖାଉଛୁ ସେଇଠି ରହୁଛୁ, ସେଇଠି ଶୋଉଛୁ, ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଗୋଟେ କିଚେନ୍। ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଉଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଧର ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିବ, କି ଧର କୋଉଠି ବାସ ଅଭାବ କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ହିଁ ପୁରା ଜମିନ୍, ତାଙ୍କର ପୁରା ଜମି, ତାଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା, ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁରା ଜାଗା। ତ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗାରେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲିଭିଂ ଅର ହାବିଟେସନ ସାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଣ କି ଅଥବା ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ହରପ୍ପା କି ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ହାବିଟେସନ ରହିବା ବାସୋପଯୋଗୀ କୋଉ ଜାଗାଟା ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଆନିମାଲ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣିକି ଭାଗ ବଣ୍ଟରା କରିକି ନେଉଥିଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଏତେ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ସେମାନେ ରହିବା ବାସୋପଯୋଗୀ ଥିଲା, କୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଭାବିକି, କି କୋଉ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ହାଡ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରି ପୂଜା ପାଠ କରି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବୁରିଆଲ ସାଇଡ୍। ଅଥବା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମରିଗଲା ପରେ ଶବକୁ ଦାହ କରୁଥିଲେ, ଶବ ଦାହ ଜାଗା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଆଗରୁ ବି। ତ ତାର ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଶୋଉଥିଲେ ସେଇ ଘର ତଳେ ସେମାନେ ପୋତି ନଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଛୁଥିଲେ, ଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପୋତୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି କେମିତି ନିରୂପଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ନିରୂପଣ କରି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖନନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଖନନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କେମିତି ଖନନ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଥଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ନୃତତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏବେ କହିଲି କି
ଏଇ ନୃତତ୍ୱରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ରହୁଥିବା ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁ। କୋଉ ହିସାବରେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁ, ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁ, ମାନେ ବହୁତ ମାପି ଜୁପି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସିକି ଆମେ ଏମିତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଗପ କହିଦଉନୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଖୋଳନ୍ତି, ଜିନିଷ ସବୁ ପାଆନ୍ତି, ତାପରେ ତର୍ଜମା କରିକି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର ଟାଇପର କରିବା। କେମିତି କରନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ନୃତତ୍ୱରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଅଧିକା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଖୋଳୁଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆଗେ ଯେଉଁ ଆମେ ସର୍ଭେ ଭଳିଆ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଥିଲି ପାଇଲଟ ଷ୍ଟଡି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସୁ କି ସେ ଜାଗାଟା ଆମର ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନାହିଁ, ସେମିତି କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଗେ ବାଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ ତ ନା ନାଇଁ ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାଛିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଅଥବା ସାଇଟ୍ ସର୍ଭେ। ତା ମାନେ ସ୍ଥାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କେମିତି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନବୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭେଟା କରନ୍ତି, ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ଭାବନ୍ତି କୋଉଠି ନେବି ନେବି, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଭାଗ କରିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ନିରୂପଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଖୁବ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କରନ୍ତି, ଖୁବ୍ ମାପିଚୁପିକି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଟାକୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ବାୟସନେସ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅଯଥା ପଇସା ନଷ୍ଟ ନ କରି, ଅଯଥା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନେ ଏଇ ସର୍ଭେଟାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିବ ସରଫେସ୍ ସର୍ଭେ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଏଇ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ, ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଉପରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ଅତୀତରେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କି ଯେଉଁ ମାଟି ସହିତ ଆମର ସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଇଏ କରୁ। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ କି ସେ ମାନେ ସାଇଟ୍ର ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଳିଲା ପରେ ତା ପର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ, ତା ପର କ୍ରମକୁ କ୍ରମ ଲାଗିକି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ଏବଂ ତାର ସେଇ ଖନନର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ପର୍ପଜ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ କରୁ? ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ, ସେ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ସଠିକ ଭାବରେ ଏ ସାଲଭେଜ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ଗୋଟେ ସଠିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ନିରୂପଣ କରୁ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରୁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କି ଯିବୁ ଏମିତି ଯାଇନିତା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଭୁଲ ଭଟକା ମିଳେ। ଗୋଟେ ମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଥର ମିଳିଯାଉଥିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁ। ତ ଏଇଥିରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ କରୁ। ତାପରେ ଆମର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲୋକେସନ୍, ଏରିଆ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆମର କେମିତି ଆମେ ଏରିଆ ସବୁ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ବାହାର କରିବା। ତ କେଉଁ ଆମେ ଏରିଆ ବାହାର କରୁ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ବି ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେବା କି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମେ ଖୋଳିବା, ଖନନ କରିବା କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମତଃ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦରକାର। କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦରକାର? ତାର ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି କେମିତି, ସେ ଜାଗାର ମାନେ ଆକାର ପ୍ରକାର କେମିତି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି, ତାର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି, ଏବଂ ତାର ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି, ତାର ମାନେ ଯଦି କିଛି ଜମି ଅଛି କେମିତି, କେଉଁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ ହେଉଛି, ତାର ମାଟିର ଆକାର ପ୍ରକାର କ'ଣ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ଜାଗାର କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଟୋପୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସିଟ୍ ସବୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଭଳିଆ ମାନେ ଲେୟାର ପରେ ଲେୟାର ସିଟ୍ ସବୁ ବି ୟା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ସିଟ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ, ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦେବ, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି କେଉଁ ଲାଗ ମାନେ କାହିଁକିନା এইগুড়া ହିଁ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡିଂ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଯାଏ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବସତି କେଉଁ କେବେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ରହୁଥିଲେ, ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ତେଣୁ ଟୋପୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସିଟ୍ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ହୁଏ, ଖୁବ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଏରିଆଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟାଇପ୍ର ନିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଫେସ୍ ମାନେ ଯାହା ଜମି ଉପରେ ଯାହା ଆମର ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ମିଳିଯାଏ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ହେଲା। ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ କାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଅର୍ ଅଥବା ଗଭୀର କାମ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୋର, କାରଣ ପ୍ରଥମଟା ନହେଲେ ଗଭୀରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କେତେ ମାରିବେ, ଧୀରେ 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 ଆପଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଖୋଳି 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 ଖୋଳିକି ତାପରେ ସିନା ମାଟିଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ସର୍ଫେସ୍ ଖୋଳା ଚାଲିଲା, ଉପର ଖୋଳା, ତାପରେ ଗଭୀରକୁ ଆମେ ଚାଲି 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 ଚାଲିବୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗେ ଧୀରେ ସେ ଖୋଳିବା ଧୀରେ ସେ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ, ଉପରର ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଆମକୁ ଧାରଣା ଦିଏ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତାର ମାନେ କ'ଣ କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଜାଣିବୁ ସେ ଏରିଆର, ମାନେ କ'ଣ ତାର ଜିନିଷ କେମିତି, କ'ଣ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କନଫିଗୁରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ଏବଂ କିଛି ବି ମାନେ କ'ଣ କି ଏନି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ବି ଆମର ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଥବା ଆମର ଐତିହାସିକ ଅଥବା ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଜିନିଷ ସେଠି ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ତ ଏଇଟାର କ'ଣ କି ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଦିଏ, ଆମକୁ ମେ ବି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଏ କି ସେତେବେଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ରୋଡ଼, ତାଙ୍କର ଦାହ ପ୍ରସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦିଏ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟଟା ନେବୁ, ଆମେ ସ୍ତର 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 କରି ନେଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟର ଏଟା ବି ଆମକୁ ସେ ସମୟର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ସହିତ ତାକୁ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିକି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରୁ। ତ ଆମର ପରିବେଶ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ କରିପାରୁ ଏବଂ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ, ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆମେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ବସିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ଗଭୀରକୁ କ'ଣ, ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏସର୍ଟେନ୍, ମାନେ ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ସ୍ତର ସ୍ତର କରିକି ଆମେ ଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବୁ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର, ରାଇଟ୍। ତ ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ, ঠিক ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କି ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ କରୁ, ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଗୋଟେ ବନେଇଦେବୁ ଏବଂ ରେକର୍ଡ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ এই ଯେଉଁ ଆମର ଉପକରଣ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଲା ସେ ସାଇଡ୍ ଭିତରେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କ୍ଲିଅର ପାଇଗଲୁ। ଏଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଖୋଳୁଥିଲୁ, ଆଇଡ଼ିଆ ପାଉଥିଲୁ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବୁ, ଆଗେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇଦେବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେବୁ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଥିରୁ ବି ଆମକୁ ସେତେବେଳର ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଚର୍ସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା କରିକି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କି ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଅଥବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉ। ତାପରେ ଆମର ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୱଂସ ପଦ୍ଧତି।
ଗୋଟେ ହଉଛି ଧ୍ୱଂସ ପଦ୍ଧତି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଳୁ ନା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲୁ ନା, ତ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ପଦ୍ଧତିଟା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ବି ପାଉ, ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ ଆବର୍ଜନା ଜାତୀୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ, ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କି ସେଇ ସମୟର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଅବଶେଷ ମିଳିଲା, ସେଇ ଅବଶେଷରୁ ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେବ କି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, କେମିତି ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଖନନ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷର ମାନେ ନିଜତ୍ୱ ବି ହରାଇ ପକାଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯାହା ଜିନିଷ ପାଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବୁ, ମାନେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ପାଇଲୁ ତାକୁ ସବୁ ମାର୍କ କରିବୁ, ଆଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିଦେବୁ, ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ତାକୁ କେମିତି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିହେବ, ଅଥବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଖୋଳିକି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା, ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ସବୁ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିକୁ କିଛିଟା ଆମର ଭଗ୍ନାଶେଷରେ ବି ଥିବ, ଏବଂ ଆଉ କିଛିଟା ଭଲରେ ବି ପାଇଥିବା। ସେଇ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା, ଏବଂ ଭଲରେ ତାକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରି ରଖିବା, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ, କି ଆମର ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମର ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରସାୟନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଡେଲି ପୋଛା, ତାକୁ ସଫା କରିକି ରଖାଯାଏ। କାହିଁକି, ଏଇଟାକୁ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା, ଅଥବା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏକ୍ସକେଭେସନ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇ ଏକ୍ସକେଭେସନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ବି ଆମେ କେମିତି ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି କରିବା କଥା, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିବୁ, ତା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦରକାର, ଲୋକ ଦରକାର ସବୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିଲା ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ବି ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳୁ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ବହୁତ ହୁସିଆରେ ବି ଖୋଳାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ବହୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ୟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିକି ରଖାଯାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପିଟ୍ଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଭଳିଆ, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବଙ୍କର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁପିଆ ସବୁ ଇଏ ଭଳିଆ କରିଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ଗଳି ଭଳିଆ ଘାତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁରା ବହୁତ ଡିପ୍ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାରରେ ବି, ମାନେ ଆଇଦର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାରରେ ବି ହେଇଥାଏ ୟାର ତିଆରିଟା, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଏଟାକୁ କରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏସ୍ପେଶାଲି ରିଚ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ୟାକୁ ଲେୟାର ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରି ଖୋଳିବା, ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଡିପ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମେନଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ କହୁଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା 10 ଫିଟ୍ ତଳକୁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଟର ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଥିଲା, ତାର 10 ଫିଟ୍ ତଳକୁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଆମକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ମାନେ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେନି, ବରଞ୍ଚ ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ, କି ଆପଣ ଅନନେସେସରିଲି ଅଯଥା ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବ, ଏବଂ ଅଯଥା ଆମ ପରିଶ୍ରମ କେମିତି ବେକାର ନ ହେବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଇ ଖନନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ, ଆମେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଖୋଳିବା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଖୋଳୁ, ଏଠି ହେଉଛି ଏଇଟା ଖୋଳିଲା ଫଳରେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଯେମିତି ଆମର ହରପ୍ପା ହେଲା, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଥିଲା।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ହୁଇଲର ଦେଇଥିଲେ ଏଟାକୁ 1956 ମସିହାରେ କି ଆମର ଏ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମର ଜାଗାରୁ ଜାଗା ବି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ ଏବଂ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କି ମେନଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ କରୁ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁ ଏବଂ ଲେଖିକି ବି ରଖୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାର ତର୍ଜମା କରିକି ଆମେ ବାହାର କରୁ ଜିନିଷ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଯେଉଁଟା ମେଥଡ଼ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଶୋଇକିନା ମାନେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେରେ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆହୁରି ବି କିଛି ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେଞ୍ଚିଂ ହେଲା। ଟ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କି ଗୋଟେ ସିମେଟ୍ରି କି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆମେ କାମ ହେଇଥିଲା କି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇକି ପୁରା ଆମର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଇଏ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ମାଉଣ୍ଡ କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆକାରରେ ସେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିକି ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଖୋଳନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ 5 ଫିଟ୍ ୱାଇଡ୍ରେ କାଟିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ତାକେ ପଶିକି ଖୋଳି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ 4ଟି କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 3 ଓ ମୋର୍ ଫିଟ୍ ୱାଇଡ୍ 4ଟି କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ 3 ଫିଟ୍ ୟା ତାଠୁ ଅଧିକା ଚଉଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ଏରିଆ ଅର୍ ବ୍ଲକ୍ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍। एरिया और ब्लॉक एक्सकेवेशन। तो एरिया और ब्लॉक एक्सकेवेशन आमर कौन हुए, तो ये कौन हुए, यार मुख्यतः लक्ष्य हूँ गोटे साइजेबल एरिया अपने साइड गोटे मैंने या आम गोटे बड़ साइज मैंने गोटे माने भल साइज रही जोटा कि खोली पारे एमती छोट मोट साइज है गोटे असुविधा हम। तो यार मुख्य लक्ष्य हूँ बड़ बड़ आर्टिफैक्ट एवं तार कौन फीचर्स थिला, को काम से सब व्यवहार कराला, यही समय से सब ये होता एवं ये कराला यहाँ से ग्रिड सिस्टम भितर कराला 2 फीट वाइड भी एवं ताठू अधिका वाइड हेले भी एटा व्यवहार करथला एवं एटा को कोन कराउथला आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यही भाव में खोला जाउथला एवं ये एक्सकेवेशन टे भी से कहूँ पूरा माने जदियो माने बहुत बहुत सारा मिली नथला कि एटा भी बहुत जरूरी। तापर होची स्ट्रिपिंग एक्सकेवेशन, एटा भी गोटे एक्सकेवेशन एई अदर मेथड माने हमर अलगा मेथड एक्सकेवेशन हमर एटा भी गोटे एक्सकेवेशन ने जीवो। तो ये एक्सकेवेशन कौन हुए, ये मुख्यतः आमर जो सरफेस मटेरियल जोड़ा था मैंने ऊपर ऊपर जोड़ा था सेटा व्यवहार करा जाए, जो थी कि आमर कौन कि माने किछटा माने स्थिर होइकिथिबो एवं किछटा माने कौन कि पूरा आमर ऊपर देखा कि किछटा पूरा माटी तले पोती पोती होइकि थिबो। ठीक है। तो यहाँ फल आम कौन पाऊ, यहाँ फल आम गोटे जगार धर से व्यवहार करते घर कि गोटे कौन कि फ्लो गोटे धर रूम टाक कि गोटे रूम रे से बहुत दिन बसवास करते आम जमी आम हरप्पा सभ्यतार देखिलु कि से आम कौन कहलु कि पोड़ा धान सब पोड़ा शस्य सब आम पाइलु से आम सब माटीर पात्र सब पाइलु सब आम जो प्रस्तर गुड़ा पाइलु सब घसा होती। तो यहाँ सब गोटे गोटे स्थान गोटे गोटे जो जगार से रोते से पाई। तो ये फल कौन आम सब जापर से लोक केमती कौन व्यवहार करते। तेणु ये जो आम जो खनन प्रक्रिया गुड़ा ये खनन प्रक्रिया गुड़िक विभिन्न एवं अति अति जदि डिटेल आप कहे से जिनसा नहीं कि किछटा आमर ये जो आम जो उपकरण गुड़िक बाहर करले पाऊचे सब ये तो आखि बंद कर खोली पारानी ना कि आम नदी कूल समुद्र कूल एमती पाइपर आप कहे मुझे पुरी बीच में बुलि पाइबे उपकरण पुरी बीच में बुले आप शामुका पाइबे आउ कि पाइबे अधिका कि आप भावुवे कि आम सेल्ट कि आम आज एगुड़ा सब पूरी बीच में पाइलु सेगुड़ा नुहे ये सब उपकरण आमर गोटे पद्धति अच्छी आमर गोटे धारा अच्छी आमर सब माने कौन इवन सरकार यहाँ नियमावली भी अच्छी
ये सब पद्धति धारा नियम को मानी आमे विभिन्न प्रकार खनन प्रक्रिया करी आमे बहुत जिनस जानू खाली जानूनु या जाणिकी आमे सब यार तथ्य को निर्दिष्ट भाव में रेकर्ड करके आमे इवन सरकार को भी दो एवं ये जो तथ्य रहा जो जिनसा मिलगला थर जो तथ्यटा मिलला तो से तथ्य उपर आपन के चैलेंज कर परिबेनी कि ठीक अच्छे कि भूल अच्छी तापर पुणी से जगह को भी आउ जड़े जदि कहब कि नहीं आपण यहाँ जो पाई से आहरी यही उपकरण अच्छी एवं यही उपकरण सहित तुलनात्मक भाव में भी अन्य जन भी खोली पारे तेणु यही सब प्रकार सम्मान कर किंतु ये जो स्ट्रिपिंग एक्सकेवेशन आपको कहली जोटा बहुत दामिकिया एवं तापाई बहुत बड़ बड़ जंत्रपाति दरकार हुए जो कि मैंने कौन कि मुख्यतः नॉर्मली व्यवहार करने को खोजती जब आपको कम पैसा मिलगला तो एत बड़ उपकरण गुड़िक कहीं व्यवहार करेंगे तो बर्तमान आम आसिले कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में केमी कंजर्व करवा केमी प्रिजर्व करके रखा तो यार सब विभिन्न प्रकार अच्छी आपको कहली म्यूजियम विभिन्न प्रकार म्यूजियम कैटालग अथवा कैटालग मैंने आप देखिए साड़ी शोरूम की ड्रेस शोरूम देखिए गोटे कैटालग दिखते जो थे कि कौ डिजाइन अच्छी केमती कौन अच्छे सेमती ये सब विभिन्न प्रकार चित्र सहित ता विषय डिस्क्रिप्शन कैटालग अच्छी आपण मैंने जो आमर आदिवासी संग्रहालय को जी बढ़िया वीडियो भाया अच्छी से वीडियो भाया जोटा कि आप गले स्विच ऑन कले आपको से नहीं पलैब एकदम से पूरा जंगल भीतर को गोटे पूरा जंगल भितर कौटी कुटिया कंद कौटी डंगरिया कंद कौटी लांजिया सोरा बसस्थान से मैंने केमती रुहति से केमती खाती केमती शिकार करती केमती से विभिन्न उपकरण मान व्यवहार करुले से उपकरण मान आपको चित्र सब देखा केमती से शिकार करुले तो आपको पूरा एकदम गोटे दुनिया को लेकिन पलैब तो से भाया आम रेकर्डिंग फॉर्म रे वीडियो फॉर्म में देखीगला फॉर्म रे जिते आम यही जिनस गुड़ा नाला अतीत सब ड्रॉइंग आकार में विभिन्न तथ्य आकार सब करके रखी रखा जाइथिला जोटा को कि से माने काहे के रखा जाइथिला काहे कि ना ता विषय धारणा मिलिबो तेणु ये जो हमर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन और अथवा आमे जो संग्रह एवं सुरक्षित करके रखिछु एटा होछि केवल हमर जनसाधारण पई जो माने कि याको देखि कि या विषय धारणा करि पारे एवं ये जो म्यूजियम गुडा सब हेछि एमाने भी ताकर विभिन्न पद्धति रे ताको संग्रह करंती संरक्षण करंती ताको पॉलिश करंती एवं ताको सुरक्षा करी रखि थांती विभिन्न प्रकार रसायन व्यवहार करती एवं ताकू विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करी आम मान देखला भाया आम मान करके रखी था या जो व्यवहार करे खूब साधारण माने खूब सावधान व्यवहार करे कहीं व्यवहार कला बेले एक तो भांगी दिखती पिला माने आपण मान भाया पिला माने जदि जाइथिबे से जेमती व्यवहार करी भांगी जीवो आउ सबुठ बड़ जिनस होची पोको जोक बहुत कौन तापमात्रा एवं खरा कि लाइट बहुत कि एयर ये सब भी आपको व्यवहार कर रखा जाए तो यही सब पद्धति रे आमे खनन कलु विभिन्न प्रकार आमे धारणा मध्य पाइलु एवं ताको किभଳି भाबरे आमे कंजर्व प्रिजर्व कलु से विषय पाइलु आपण माने हमरो जो स्टेट म्यूजियम जिबे स्टेट म्यूजियम रे भी आपण देखिबे हम इतिहास रो बहुत जिंस अछि केते सुंदर भाबरे से माने रखि जे आपण सब दिन जिबे देखिबे नुआ देखाउतो तो सेटा होची तांकर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन पद्धति से माने गोटे पर्टिकुलर प्रकार गोटे रसायन व्यवहार करती एवं ताकू विभिन्न प्रकार जमती नुआ होकर जिनस जमी नष्ट नहब से भाव में रखी था तेणु आमर जो प्रागैतिहासिक विषय आम जहाँ आम अतीत अतीत विषय जहाँ भी जानलु आज पर्यंत विषय से बेलर परिवेश विषय संस्कृति पदार्थ व्यवहार एवं ताकू किभଳି भाବରେ संरक्षित करबा ए सब को आमे किभଳି भाବରେ ताकू पुनर्गठन एवं पुनरुत्थान करि परिबा ए सबरो पद्धति जानिबार पद्धति एवं ताहारी को ही आमे प्रागैतिहासिक नृतत्व एवं सेही विषय ए पूराटा विभाग ऊपर आमे विभाग भितर आमे जानि पारलु तो आजिर क्लास एठी समाप्त होला समस्त को धन्यवाद।